बाप अते बेटे अते रूपाक दे नाम दे उत्ते आमीन। सारिਆਂ ਨੂੰ जय यसु मसीह दी सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हाँ तुहाडा अपना सीविल माइकल और स्वागत है तुहाडा इस यूट्यूब चैनल दे विच जिसका नाम है जीसस अवर सेवियर मिशन ह्यूमैनिटी। और जे तुसी हले तक इस चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब नहीं किया ਤਾਂ इट्स माई हंबल रिक्वेस्ट, मेरी ये तुहाडे मोरे हथ जोड़ के बेनती आ कि इस चैनल ਨੂੰ ज़्यादा तो ज़्यादा तुसी सबसक्राइब करो और अपनी फैमिलीज़ फ्रेंड ਦੇ ਨਾਲ शेयर करो ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। खुदावंद तुहानू सारे नू आशीष ते बरकत देवे। आओ पहला आपां प्रार्थना वल जाइए। कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, इब्राहिम, इज़ाक, यकूब दे खुदा, दुनिया दे खालिक ते मालिक, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, असीं तेरा शुक्र करदे हां, तेरी तारीफ करदे हां कि सानू दुआ करन दा मौका दिता कि असीं तेरा पक्क ना ले सकीए। मैं पिता परमेश्वर, तुसीं आखिआ जिथे भी मेरे नां दे विच 2 या 3 इकट्ठे हुंदे हन उत्थे मैं हाजिर हां। और साडा ईमान है पिता परमेश्वर कि इस वेले बहुत सारे लोग इस मेरे नाल जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर जी, और तुसीं इत्थे विराजमान हो पिता परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर दुआ करदा इस वेले खुदा बाब जी पूरी दुनिया के लोगों वास्ते पिता परमेश्वर जी, पूरी दुनिया दे विच अमन ते चैन हो जाए। जिहड़े लोग आपस दे विच लड़ाइयां झगड़े करदे ने पिता परमेश्वर, वो लड़ाइयां झगड़ियां नूं खत्म करके एक दूसरे दे नाल प्यार ते मुहब्बत दे नाल रहण पिता परमेश्वर जी। इस कोविड-19 की पूरी बीमारी नूं पूरी दुनिया दे विचों हमेशा दे लई खत्म कर दिओ पिता परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर जिन्ने भी तुहाडे नां दा लोग प्रचार कर रहे हैं उन्हां प्रचारकां दे साथ हो पिता परमेश्वर। जिन्ने भी लोग हस्पतालों दे विच बीमार ने, घरां दे विच बीमार ने पिता परमेश्वर जी, उन्हां दी बीमारी तो उन्हां नूं शिफा देवो। सब दियां जरूरतां नूं पूरा करो पिता परमेश्वर। सब ते रहम करो, फजल करो, साडे गुनाहां नूं माफ़ करो पिता परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर जद कि हुण मैं तुहाडा वचन लैके आया पिता परमेश्वर जी, पवित्र आत्मा मैनूं गाइड करो तां जो अच्छे तरीके दे नाल मैं ईमानदारी दे नाल, वफादारी दे नाल, सच्चाई दे नाल इस प्रचार नूं उन्हां लोकां तक पहुँचा सकां खुदा जी जिहड़े तुहाडे नां तो ना वाकिफ हन पिता परमेश्वर जी। दुआ नूं सुनिया अते कबूल कीता, यीशु नासरी दे नां दे विच मंगदे हां, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ते लो जी हुण करदे अपने प्रोग्राम दा आगाज़। और अज दा जिहड़ा अपना टॉपिक होवेगा खुदा दे वचन दे विच ओह होवेगा कि प्रभु यीशु मसीह दे होर भैन भरा सी या नहीं। बहुत सारे लोग इस गल नूं मनदे आ कि प्रभु यीशु मसीह दे होर भी भैन भरा सीगे, पर रसूली कलीसिया जिहड़ी हैगी आ अकॉर्डिंग टू होली बाइबल, आपां गलबात करांगे बाइबल दे विचों, खुदा दे वचन दे विच किते भी ये नहीं लिखिया गया कि प्रभु यीशु मसीह दे होर भी सखे भैन भरा जिहड़े सीगे वो है सीगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इकलौता बेटा सी। और ना तो मां मरियम दे होर बच्चे सीगे, जिस तरह आपां कहने कि मां मरियम दे होर भी बच्चे सीगे, तो ना ही प्रभु यीशु मसीह दे होर भैन भरा सीगे। मां मरियम दा इकलौता बेटा सी वो सी प्रभु यीशु मसीह। अज असीं इस वचन नूं खुदा दे वचन दे विच सिखांगे, क्योंकि जो कुछ भी है खुदा दे वचन दे विच सारा कुछ पहले लिख दिता गया सीगा। और जिहड़े लोग इस दियां गल्लां करदे ने कि मां मरियम दे होर भी बच्चे सीगे, उन्हां मोरे मैं हाथ जोड़ के बेनती करदा हैगा कि प्लीज़ खुदा दे वचन नूं अच्छे तरीके दे नाल पढ़ो। खुदा दे भैन भरा होर दे सी, सिर्फ ते सिर्फ खुदा बाप दे जिहड़े सीगे वो कज़न सीगे। तो यही असीं अज खुदा दे वचन दे विचों सिखांगे। सब तो पहला असीं पढ़ांगे खुदा दे वचन दे विचों संत मती दी अंजील, संत मती दी अंजील उहदा 13 बाप उसकी 54 आयत तो लाके 56 आयत तक। एक बार फिर दसांगा, संत मती दी अंजील 13 बाप 54 आयत तो लैके 56 आयत तक असीं पढ़ांगे। उत्थे लिखिया गया हैगा, वे अपने नगर आए जहाँ वे लोगों को उनके सभागृहों में शिक्षा देते थे। वे अचंभे में पड़ गए, पढ़कर कहते थे, इसे ये ज्ञान और सामर्थ कहाँ से मिला? क्या ये बड़ई का बेटा नहीं? क्या मरियम इसकी माँ नहीं? क्या यकूब, यूसुफ, सिमोन इसके भाई नहीं? क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच नहीं रहती? तो ये सब इसको कहाँ से मिला? एक खुदा दा वचन है। बहुत सारे लोग जो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया दे विच प्रचार करते सीगे, जिस पिंड दे विच सीगे पैदा होए सी, उस इलाके दे विच जदों प्रचार करते सी ते आले दुआले दे लोग जिहड़े उन्हां नूं जाणदे सीगे, उन्हां दे परिवार नूं जाणदे सीगे,
ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਰੀਮ ਦਾ ਮਾਂ, ਇਹ ਮਰੀਮ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਯੂਸਫ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਦੇ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤੇ ਯਕੂਬ, ਯੂਸਫ, ਸਿਮੋਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਆ ਯਕੂਬ, ਯੂਸਫ, ਸਿਮੋਨ ਇਸਕੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਮੋਨ, ਯਕੂਬ ਔਰ ਯੂਸਫ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਭਰਾ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਜ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਰਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਾਮੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸੂਲੀ ਕਲੀਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸੰਤ ਪਤਰਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਰਸੂਲੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ। ਰਸੂਲੀ ਕਲੀਸਿਆ ਇਹੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਕਲੌਤੇ ਬੇਟੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੰਤ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਔਰ ਉਹਦਾ 19 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 25 ਆਇਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ईसा की माता मरियम, उसकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीनी उनके क्रूस के पास खड़ी थी। ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिसे वे प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, ये आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने अपने उस शिष्य से कहा, ये तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਚਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਠੋਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਸੀ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ, ਵੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਸ਼ਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉਹ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਖੜੇ ਸੀਗੇ? ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਮਰੀਮ यानी कि प्रभु यीशु मसीह ਦੀ ਮਾਂ, उसकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम यानी प्रभु यीशु मसीह ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਸੀ यानी कि ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈਣ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਖੜੀ, ਔਰ ਮਰੀਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਖੜਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਸਲੀਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਖੜਾ ਸੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੈਣ ਖੜੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈਣ ਸੀ ਮਰੀਮ, ਔਰ ਇੱਕ ਮਰੀਮ ਮਗਦਲੀਨੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਚੌਥਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਯੋਹਨ, ਉਹ ਖੜੇ ਸੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੰਨਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਦੇਖ ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਆ, ਔਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ ਇਹ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਗਲਤ ਸੋਚਦੇ ਆਪਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਕਲੌਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀਗੇ।
ਫਿਰ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਵਿਦਾਊਟ ਸਿਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ, ਨਬੀ ਆਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੋਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਦਾਹਰਨ ਨੂੰ ਆਪ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੋਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੀ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਆ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੇਟੇ ਦਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦਾ। ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਮਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਮੰਮੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਪਾਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਮੰਮੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਆ। ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਮੰਮੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਬੇਦਾਗ ਆ, ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਵਰਜਿਨ ਮੈਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਵਰਜਿਨ ਆ, ਵਰਜਿਨ ਮੈਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਰਸ ਕੀਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਤਰੁਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਕੁਚਲੇਗਾ। ਔਰ ਸਿਰ ਕਦੋਂ ਕੁਚਲਿਆ? ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਕੁਚਲਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ, ਸੰਤ ਯੂਸਫ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਾਪ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਨੇ ਸੰਤ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦਾ ਔਰ ਸੰਤ ਯੂਸਫ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਸਮਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਔਰ ਸੰਤ ਯੂਸਫ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦਾ ਔਰ ਸੰਤ ਯੂਸਫ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੰਤ ਯੂਸਫ ਨੂੰ, ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਤ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰੀ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ संत मत्ती दी इंजील ਉਹਦਾ 27 बाब ਉਹਦੀ 56 आयत पढ़ांगे। ਉੱਥੇ लिखिया उनमें मरियम मगदलीनी, यकूब और यूसुफ की माता मरियम और जेबदी के पुत्रों की माता थी। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਨ ਗੱਲ ਪੜਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਈ ਇਹ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਆਦਮ ਸੰਤ ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 13 बाब ਉਹਦੀ 54 ਤੋਂ 56 ਆਇਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਲਿਖਿਆ यकूब और यूसुफ सिमोन, क्या यकूब यूसुफ सिमोन इसके भाई नहीं थे। और इतने इन्हों की माँ देखो हुण कौन आ,
जो असीं आ पढ़ते हैं ना संत मती दी अंजील 27 बाब दी 56 आयत, उनमें मरियम मगदलीनी, यकूब और यूसुफ की माता मरियम और जेबदी के पुत्रों की माता थी। यानी कि माँ मरियम की एक होर भी भैन सी, ਉਹਦੇ बेटे सीगे यकूब, यूसुफ और सिमोन ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ठीक है ना। ये यसु मसीह के कजन ब्रदर सीगे, रियल ब्रदर नहीं सी, ठीक है ना। और लिखा गया कि जे ते माँ मरियम के भरा होंगे ना, भैन भरा बच्चे होंगे तो लिखिया जाना सीगा। अगे अगे आप पढ़ते रहांगे, तुहानू मेक श्योर करांगे कि अच्छे तरीके ना मैं तुहानू पूरी कोशिश करांगा कि तुहानू पता लगे। और अगे असीं पढ़ांगे संत मरकुस दी अंजील, उसका 3 बाब उसकी 34 आयत तो ला के 35 आयत तक। उन्होंने अपने चारों ओर बैठे हुए लोगों पर दृष्टि दौड़ाई और कहा, यह है मेरी माता और मेरे भाई। जो ईश्वर की इच्छा को पूरी करता है वही मेरी माता, मेरा भाई और मेरी बहन है। ये खुदा का वचन है। खुदा का वचन इत्थे साफ सन दसदा कि जिहड़ा खुदा बाप की इच्छा, खुदा बाप कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जिहड़ा मेरे बाप की इच्छा नूं पूरी करता है वही मेरी माँ आ, वही मेरा भरा आ, वही मेरी भैन है। तो इसका मतलब तो जे मैं खुदा दी इच्छा नूं पूरी करदा तो असीं सारे खुदा बाप के माँ बाप भैन भरा ही हैगे, माँ हैगे, मातावां हैगियां, जिहड़ा खुदावंद की इच्छा नूं पूरी करदा हैगा। और अगे असीं फिर एक गल तुहाडे नाल मैं शेयर करूँगा। जदों असीं संत मती दी अंजील नूं पढ़दे हां, पहले ही नवा नेम उत्थे क्लीयर लिख दिता गया। देखो स्टार्टिंग दे विच ही लिख दिता गया है कि प्रभु यीशु मसीह इकलौते बेटे सीगे। प्रभु यीशु मसीह दाऊद के घराने दे विचों सी। जदों असीं खुदा दा वचन पढ़दे हां, प्रभु यीशु मसीह दाऊद के घराने दे विचों सीगे। और संत मती दी अंजील उसदा पहला ही बाप असीं जदों पढ़दे हां और उत्थे लिखिया दाऊद के पूरे घराने दे बारे, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के पूरे परिवार के बारे लिखिया गया है कि किदां कौन सब तो पहला सीगा, है ना। यानी कि दाऊद के परिवार के बारे, प्रभु यीशु मसीह के परिवार के बारे लिखिया गया है। पहला ही चैप्टर संत मती दी अंजील नवा नेम जिहड़ा शुरू हुंदा है, पहला ही बाप जिहड़ा उत्ते तुसीं पढ़ सकदे आ, कल्ले कल्ले दा नाम लिखिया गया है। और 16 आयत दे विच लिखिया गया हैगा आ, वो असीं पढ़ांगे संत मती दी अंजील ਉਹਦਾ 1 बाप ਉਹਦੀ 16 ਤੋਂ 17 आयत आप पढ़ सकते। लिखा है, यकूब से मरियम का पति यूसुफ और मरियम से ईसा उत्पन्न हुए। यकूब से मरियम का पति यूसुफ और मरियम से ईसा उत्पन्न हुए। यानी कि जे मां मरियम तो दे होर भी बच्चे होंदे तो इत्थे उन्हां दा जिक्र किया जाना चाहिए सीगा ना, क्योंकि वो भी तो दाऊद के घराने च होने सीगे ना। फिर सिमोन, यूदस जिहड़ा ਆਪਾਂ नाम हुणे पढ़ते सीगे इत्थे ना, तो उन्होंने यकूब, यूसुफ, सिमोन उन्होंने नाम इत्थे नहीं लिखे गए और ना ही किसी भैन का नाम लिखा गया करके जे वो प्रभु यीशु मसीह के भैन भरा सीगे तो उन्होंने भी नाम इत्थे लिखे जाने सीगे, किसी का नाम नहीं लिखा गया। जिस तरह अपने राशन कार्ड के उपर जो अपने घर के 6 मैंबर है, जो 6 बच्चे है, उन्होंने राशन कार्ड के 3 बच्चों के नाम तो नहीं लिखाओगे, 6 के आप नाम लिखावे, ठीक है ना। तो जहाँ अपने जो बर्थ सर्टिफिकेट बनते हैं उन्होंने उपर आप सारे बच्चों के नाम लिखाने, आधार कार्डों के उपर भी आप आधार कार्ड भी सारे बच्चों के बनावे, है ना। इस करके प्रभु यीशु मसीह के होर कोई भैन भरा नहीं सी, प्रभु यीशु मसीह इकलौते ही बेटे सीगे। फिर एक होर गल शेयर करांगा तुहाडे नाल कि जो प्रभु यीशु मसीह हैकल दे विच गवाच गए सीगे, उदों भी मां मरियम और यूसुफ के नाल वो कल्ले ही सीगे, बाकी उन्होंने बच्चे है नहीं सी उत्थे भी, क्योंकि बच्चे है ही नहीं सी तो नाल थोड़ा लैके जाने सी उन्होंने, जद कोई बच्चा सीगा। फिर प्रभु यीशु मसीह नूं 3 दिन के बाद उन्होंने लभ्या। मां मरियम नूं खुदावंद ने चुनिया सब तो पहला, जिस तरह मैं तुहानूं अगे भी जिक्र किया। मां मरियम दे होर बच्चे नहीं सी, ना ही प्रभु यीशु मसीह दे होर भैन भरा सीगे। और एक होर गल तुहाडे नाल इत्थे मैं शेयर करांगा, जदों असीं खुदा दा वचन पढ़दे हां, पुराना नियम इत्थे पढ़ांगे, उत्थे की जिक्र किया गया पुराने नियम दे विच। पुराना नियम जदों असीं पढ़दे हां, हिजकियल नबी दा ग्रंथ जदों असीं पढ़दे हां, नोट तुसीं कर सकदे आ, हिजकियल नबी दा ग्रंथ 44 बाब 1 आयत तो ला के 2 आयत तक खुदा दे वचन सानूं की दसदा है। इसके बाद वे मुझे पवित्र स्थान के बाहरी फाटक पर वापस ले आया, जिसका मुख पूर्व की ओर से है, किंतु वे बंद था। वे मुझसे बोला, ये फाटक बंद रखा जाएगा, इसे खोला नहीं जाएगा, क्योंकि इससे होकर कोई प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि इससे होकर इस्राएल के प्रभु ने प्रवेश किया है, इसलिए ये बंद रखा जाएगा। एक खुदा का वचन है।
ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਆ, ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਕਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਨਬੀ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ 44 ਬਾਬ 1 ਐਤ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 2 ਐਤ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦੀ ਕੁੱਖ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਸਿਵਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵਰਜਨ ਮੈਰੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਕਲੌਤੇ ਬੇਟੇ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦੇ, ਇਕਲੌਤਾ ਔਰ ਵਰਜਨ ਮੈਰੀ। ਵਰਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਇਕਲੌਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਇਕਲੌਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਔਰ ਵਰਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਦਾਗ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਪਾਪ ਸੀ। ਮਾਂ ਮਰੀਮ, ਕਦੀ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕੋਈ। ਔਰ ਸੰਤ ਯੂਸਫ ਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸੰਤ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਪਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਯੂਸਫ ਦਾ ਔਰ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਰੀ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਮ ਨਾਂ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਮੈਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਰੀ ਮਦਰ ਆਫ ਜੀਸਸ, ਮੈਰੀ ਮਗਦਲੀਨੀ, ਮੈਰੀ ਆਫ ਬੈਥਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਥਾ ਦੀ ਭੈਣ ਮਰੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਰੀ ਮਦਰ ਆਫ ਜੇਮਸ, ਮੈਰੀ ਮਦਰ ਆਫ ਕਲੋਪਸ। ਇਹ ਮੈਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੋਗੇ ਔਰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਗੇਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਨੇ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਵਰਜਨ ਮੈਰੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਯੂਸਫ ਦਾ ਔਰ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਸਮਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਕਲੌਤੇ ਬੇਟੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨਾ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇੱਕ ਕਜ਼ਨ ਸੀਗੇ। ਰੀਅਲ ਬ੍ਰਦਰ ਐਂਡ ਸਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਬਾਪ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮੀਨ। ਐ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਜੋ ਤੂੰ ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾ, ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ। ਆਮੀਨ। ਸਲਾਮ ਮਰੀਮ, ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧਨ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਧਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪੇਟ ਦਾ ਫਲ ਯਿਸੂ। ਆਏ ਹਜ਼ਰਤ ਮਰੀਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ, ਅਸਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਆਮੀਨ। ਬਾਪ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਪਾਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢੋਂ ਸੀ ਹੁਣ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਮੀਨ। ਬਾਪ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀਸਸ ਅਵਰ ਸੇਵੀਅਰ ਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕੀ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ। ਉਸ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, YouTube ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਸਪਾਈਸ ਵਿਦ ਸੇਵੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ UK ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ। ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਪੀਸ ਵੀ ਵਿਦ ਯੂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੇਵੀਅਰ ਮਾਈਕਲ, UK ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਪੀਸ ਵੀ ਵਿਦ ਯੂ।